السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں آج قوم سمود کا کچھ قصے سناؤں گی، تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور ویڈیو پر بنے رہیں۔ تو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی علی رسول الکریم۔ قصے کے بیان پر کہ اونٹنی قد اور قامت اور ڈیل اور ڈول میں بھی بہت بڑی تھی، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بڑے جلیل القدر صحابیوں میں سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قوم سمود کے شہر میں، جس کا حجر نام ہے، گیا تھا۔ اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کے مشہور ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے میں نے ناپی تھی تو 60 گز دور اس کا ہوا تھا، اور اس اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ سب جانور اہلی اور جنگلی اس کے دیکھنے سے خوف کھا کر بھاگ جاتے تھے، اور جس جنگل میں وہ چرتی تھی کوئی دوسرا جانور قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اور جس کنویں اور تالاب اور ندی پر وہ پانی پینے جاتی تھی تو سب پانی اس کا پی لیتی تھی، اور جس چراگاہ میں وہ جاتی تھی اس میں گھاس کا نام بھی نہیں رہتا تھا، اور شام کے وقت جو شہر میں آتی تھی سب شہر والے اپنے اپنے برتن لا کے اس کے دودھ سے بھر لیتے تھے، اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفالت کرتا تھا۔ جب ایک مدت اس طور سے گزری تو مویشی اور جانوروں والے اس کے پھرنے اور سیر کرنے سے عاجز ہوئے، اور حضرت صالح علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصلحت کے طور پر ایسا ٹھہرائیے کہ ایک دن تم سب اپنے جانور چرایا کرو، اس دن ہم اونٹنی کو بند رکھیں گے اور دوسرے روز ہم اس اونٹنی کو چھوڑ دیں گے۔ اس دن تم اپنے جانوروں کو بند رکھو۔ اس قول اور اقرار پر ایک مدت تک گزارا کرتے رہے، لیکن شہر والوں پر جو جانوروں کی پرورش کا ذوق اور شوق رکھتے تھے یہ قیمت بھی گرا گزری، اور اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ کسی ہیلے اور بدبیر سے اس اونٹنی کو یہاں سے دور کیا جائے تاکہ ہمارے جانور اچھی طرح فراغت سے پانی اور کھایا کرے۔ لیکن عہد ٹوٹنے اور قول اور اقرار کے خلاف ہونے سے خوف کھاتے تھے۔ اس درمیان میں ایک نوجوان اسی قوم کا نہایت سورا بست اور دنگنی تھا، اور اس کا نام قزاد بن سلف تھا۔ پوتے گردن 4 سانہ، ماں باپ کو عزت دینے والا، زبان اور دراز ہتھی چھٹ پیدا ہوا، اور ایک عورت فاحشہ پر عاشق ہوا، اور اس عورت کا نام عطرہ تھا۔ کہ خوبصورتی اور خوش اسلوبی اور لطیفہ گوئی اور نزاکت طبع میں وہاں مشہور تھی، اور اس فاحشہ کے گھر میں 8 شخصوں سے جو اس کے ہم مشرب اور ہم وضع تھے، اور ان میں سے ایک کا نام مصدع بن داہر تھا کہ اس کے چاچا کا بیٹا تھا، جاتا تھا، اور اس سے حظ نفسانی حاصل کرنے کے روشیا ہی دونوں جہاں کے کمایا کرتا تھا، اور اس کے یار اور ہم نشین شراب خوری کر کے اس کے گھر کی
लौंडिया बांदियों से मुंह काला किया करते थे। एक रोज उस जवान ने यानी कजार ने उस फाहिशा से कहा कि कब तक ये आशनाई चोरी छुपे रहेगी, खुलकर मुझसे निकाह क्यों नहीं कर लेती कि उम्र भर हंसी खुशी से गुजारा करे। उस कहबा ने कहा, अगर उस बात का तुझको ख्याल है तो एक फरमाइश मेरी है, अगर उसको तू बजा लाए तो मैं माल व असबाब और लौंडियों के तेरे फरमाबरदार होकर रहूंगी। और वह काम यह है कि उस ऊँटनी को जिसने मुझको और तमाम शहर को एक रंज और बला में डाल रखा है और तमाम जानवरों बेज़बान को भूख और प्यास के अजाब में गिरफ्तार कर रखा है, किसी तरह मार डाल और उसकी पूंछे काट के हम बला से नजात पाए। और उस कस्बे की जो जानवर भी थे उस सबब से और लोगों से ज्यादा उसको उस ऊँटनी से दुश्मनी थी। गरज के कजार नबकार ने उस अदना और खसीस काम के वास्ते ऐसा बड़ा गुनाह करने का इकरार किया और उस ऊँटनी के मारने की तदबीर में पड़ा और अपने यारों आशनाओं को भी उस काम में अपना रफीक किया। और एक रोज एक गली में जो उस ऊँटनी के आने जाने की राह थी उसकी राह रोक के घात में बैठा और अपने यारों को भी उस कोचे में घास की जगहों में बैठाया। तो जिस वक्त वह ऊँटनी चरागाह से फिरी और उस कोचे में पहुंची तो पहले मसदाक ने तीर उसकी पेशानी पर मारा और दूसरे साथियों सख्त तलवारें खींच के गुल मचाते हुए ऊँटनी तक पहुंचे, लेकिन वह ऊँटनी बावजूद जख्मी होने के किसी को अपने पास आने नहीं देती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जिस तरफ हमले करते थे सबको भगा देती थी। आखिर को कजार नाबकार ने उसके पीछे पहुंचकर एक तलवार उस कोंचों पर मारी। कोंचों के कटते ही वह ऊँटनी जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही जब उसके यारगेरों उसके पहुंचे तो तलवारों से उसको पुर्जा कर डाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस बात को सुनकर शहर वाले सब खुश हुए और उसके गोश्त को तकसीम करके शहर वाले अपने घर को ले गए। उसका बच्चा जो पीछे से आया और अपने माँ का ये हाल देखा तो वहां से भागकर उसी पहाड़ की पस्त पर जा गिरा। हुआ ये खबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पहुंची तो अफसोस करते हुए बाहर निकले और शहर वालों से फरमाया कि ये तुमने अच्छी बात ना की, बल्कि खुदा की अजाब को कस्त करके अपने वास्ते मंगवाया। अब भी बचाओ की सूरत है कि मेरे साथ आओ और उसके बच्चे को अपने शहर में लाओ ताकि उसके सबब से हक के ताला के अजाब से बच जाओ। कजार नाबकार और दूसरे काफिरों ने उस बात को ना सुना और उस बात की कुछ हकीकत ना जानी। तब तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम सब मुसलमानों के साथ उस बच्चे के लाने को जंगल की तरफ गए। जो ही बच्चे ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा 3 मर्तबा आवाज की और वह बस्ता पहाड़ का फटा और वह बच्चा उसके अंदर घुस गया। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उस हाल को देखकर अफसोस करते हुए फिर आए और शहर वालों से कहा कि तुमने अपने खराबी अपने हाथ से की और उस बच्चे के 3 मर्तबा आवाज करने की ताबीर यह है कि तुमको 3 दिन मोहल्लत है।
आगे की अजाब का वाकया दूसरे वीडियो में पढ़ूंगी। वीडियो बहुत लंबी